Sadat Vastarev Shem Vahu Vaistamasti Ustasти Ustamai Yadeshai for life. May prosperity be your shadow for life. May you continue to deserve all that you desire. And may the Almighty walk with you all the way to make your journey through life a smooth one. It's tough as it is. Amin. Amin. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾದಂತಹ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ BS ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಗಣ್ಯರು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಸ್ಟಿನ್ರವರು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕರು. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯೋಗದ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾನುಭೂತಿಯುಳ್ಳ ನಡೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸಾಧಕರಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ BS ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಗಣ್ಯರು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಜೂಡ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, LK अतीक साहब, सईद अहमद साहब रे, अजय कुमार सिंह साहब, हमारे ये आज एक बहुत अहम दिन है और एक ऐसे वक्त पर आज हम माइनॉरिटीज डे मनाया जा रहा है, जबकि माइनॉरिटीज के हर बात पर आज किसी न किसी को तनकीद करनी है, किसी न किसी को क्रिटिसाइज करना है. हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं. Faculty to and justice, Sikh have consistently contributing the education, defense services, healthcare, demands and trade and social harmony across the Karnataka state. While acknowledging the initiative undertaken by the government of Karnataka, the Minority Welfare and the state level Minority Commission, Minority Welfare Boards, committees, corporations, advisory board in the state of Karnataka. Sangeet Vidwan Pandit Hussain Saab Nadaf was born on 18th July 1938 in the village of Hirenarthi, Kundgol Taluk, Dharwada folk artist. Although his formal education extended only up to the 4th grade, his musical journey was Baswarna during his school days. Minority communities, whether they are Muslim or Hindu, whether they are Christian, Jain or Sikh, I would like to say to them that real pride, real strength and confidence is in belonging to the community of the ಒಂದು minority community, whether it is a linguistic minority, whether it is a religious minority, whatever it is, but then minority community is a minority community and we have to protect the culture, we have to protect the values. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ತರ್ತೀವಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದ್ರು ಹಲವಾರು ಜನ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇದ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇತ್ತವರಿಗೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿದ್ರು, ಅವರು ಮೈನಾರಿಟಿ ಆಗಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಜುದ್ದೀನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. For recognizing his outstanding contribution in the field of communal harmony. Thank you. ಡಿಸೈನ್ ಬೇನಾ CEO ಅವರು ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Founder and CEO of Design Bay.
Padma Shri N is a skilled structural engineer with over 5 years of professional experience in designing safe, efficient and sustainable structures. Her core competencies include structural analysis and design, 3D modeling, drafting and detailing, structural inspection, sustainable design practices. In 2020, she founded Design Bay, where she served. So today is Minorities Rights Day. So ಇವತ್ತು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಬೈ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಮೈನಾರಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಸಿಖ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಜೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಂದಾಗಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಾವೇನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಾವು ಇದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಐ ಆಮ್ ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್, ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡರ್ಸ್ನ ಮೈನಾರಿಟೀಸಿಂದ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ದಿವಸ ಏನು ಮೈನಾರಿಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಆ ರೈಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹಕ್ಕು ಬೇಕು ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು सुपर स्टार्स आते रहे. थैंक यू. माइनॉरिटी राइट्स डे है, इसी हिसाब से शहर गुलिस्तान बेंगलोर में आज एक बहुत अच्छा माइनॉरिटी की तरफ से प्रोग्राम हुआ, जिसके अंदर तमाम मज़हब के लोग आए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिज़्म, जैन, सब आए और सब ने मिलकर अपने राइट के हिसाब से बात किया, इत्तेहाद के लिए बात किया, यूनिटी लव के बारे में बात किया और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इत्तेहाद के लिए क्या बोलता है इसके बारे में बात किया. और हम सब मिलकर यही कहते हैं, सारे जहां से अच्छा ಹಿಂದೂ ಸಿತಾ. ದೇಶವು ಸಿದ್ಧರು, ಶರಣರು, ದಾಸರು, ಸೂಫಿಗಳು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟದ, ಸುಖದ ಸಂಪತ್ತಿನ, ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ, ಸಾಮರಸ್ಯದ, ಭಾತೃತ್ವದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಹೆಸರಾಂತವಾದ ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್, ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್, ರೈಟ್ ಟು ಲಿವ್, ರೈಟ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ರಿಲಿಜನ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಬಹಳ ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಭಾವೈಕ್ಯತೆ, ಸಹೋದರತೆಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಿದ್ದಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು, ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಚ್ಛೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಜಾನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ, ಹಲಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಈ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾರೆ, ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಸರಕು ಸಾಧನವಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಗಿನಿಪಿಗ್ ಥರ ಪ್ರಯೋಗ ಪಶುವಾಗಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮುದಾಯ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಮರಿಲ್ಲದ ದೇಶವನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 61,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಜನಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ, ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪಾತ್ರ ಬಹುದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಾಣಿಸಬಾರ್ದು. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಯುವಕರ ಪಡೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಪೋಷಿಸುವಂಥ, ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವಂಥ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡುವಂಥ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡುವಂಥ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಣ್ಯ ಒಂದು
ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವು ದೊಡ್ಡಣ್ಣನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯಾರೇ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾಗಲಿ ಅವರು ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹೋದರತೆಯಿಂದ, ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬದುಕುವ ವಾತಾವರಣ ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿ, ಪುನಃ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಆ ಭಗವಂತ ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಮಸ್ತೆ. माइनॉरिटीज़ डे 2025 अभी फंक्शन खत्म हुआ है. कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन ने एक बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस की, कन्वेंशन की, जहाँ पे सबसे बड़ी अच्छी चीज़ क्या है, हर धर्म के गुरुज स्टेज पे थे, हर धर्म के लीडर्स थे. यही हम चाहते हैं कि अमन, पीस, हारमोनी ना केवल बेंगलोर, कर्नाटका, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में अमन चाहिए. अमन के लिए क्या है, हम हर मज़हब को रिस्पेक्ट करना चाहिए. और हमारे रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको कहा है कि हर धर्म को रिस्पेक्ट करो और नेबर्स को रिस्पेक्ट करो. ये हमारा गोल है.